Let us know about the herbicide resistance in transgenic plants. Under normal circumstances, herbicides affect photosynthesis or biosynthesis of essential amino acids. Under field conditions, application of herbicides not only kills the unwanted weeds but also greatly affect the field crops. In order to protect the crops against exposure to herbicides, scientists, after intensive research, isolated a gene from Streptomyces hygroscopicus, which encodes an enzyme capable of inactivating the herbicide Basta. Transgenic plants with this gene have been developed, demonstrating the effectiveness of this gene for its protection against the herbicide Basta. Thus, the herbicide-tolerant crop plants have now been developed by genetically manipulating the plant genomes resistant to specific herbicide. What do you know about the improved resistance to insect pests and microbial diseases? Genes from Bacillus thuringiensis BT2 have been introduced into several crops including tomato and cotton, and field of testing has demonstrated impressive results against many pests. Insecticidal activity depends on a toxic protein called delta endotoxins. The toxic gene BT2 from Bacillus thuringiensis has been isolated and used for Agrobacterium, TI plasmid mediated transformation of tobacco, cotton, and tomato plants. The transgenic plants were resistant to the Manduca sexta, that is, a pest of tobacco. The widespread use of insecticides, fungicides, and pesticides for crop protection undoubtedly has damaging effects on the environment, and hence it is very important to improve the control of pests and diseases by genetic means. The genetic modification of plants is an attempt for eco-friendly measures against environmental degradation. Through genetic modification, the oil-producing soya bean was tailored to produce a wide range of industrial lubricants, cosmetic compounds, and detergents that are biodegradable. A whole new area of biotechnology has been opened up, and plants are made to synthesize many novel substances, including functional human antibody fragments. এরপরে আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটাও খুব শর্টলি এই জায়গায় আমরা দেখব আপনার অ্যাপ্লিকেশন অফ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইন এগ্রিকালচার। এগ্রিকালচারে আমরা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্লাই করে আমরা কি করতে পারি, তার ফার্স্ট যেটা এই জায়গায় দিয়ে আছে দেখবেন ট্রানজেনিক প্লান্টস। আমরা বিভিন্ন ধরনের ট্রানজেনিক জেনেটিক্যালি মডিফাইড প্লান্টস আমরা ডেভেলপ করতে পারি কিসের মাধ্যমে, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে। সেটাও আমরা কিভাবে করব, জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে আমরা যেমন ইনসুলিনের ক্ষেত্রেও আমরা সাধারণত দেখছি আমরা কি করব, অনেক মেথড আছে প্লান্টস এর জেনেটিক ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে করতে পারি, এবং জেনেটিক ট্রান্সফরমেশনের অনেকগুলো মেথড আছে, যেমন এগ্রোব্যাকটেরিয়া মিডিয়েটেড ট্রান্সফরমেশন আছে, বায়োলিস্টিক্স আছে। এগুলো আমি তোমাদের 8th সেমিস্টারে অনেক ডিটেইল পড়াবো, প্লান্ট বায়োটেকনোলজি একটা কোর্স আছে। তো মূল যে জিনিসটা আছে, আমরা কোন স্পেসিফিক ক্যারেক্টার যদি আমরা ডেভেলপ করতে চাই তাহলে কি করব, কোন এক্সিস্টিং প্লান্টস এর মধ্যে থেকে আমরা সেটাকে কি করব, প্রথমে আমরা আইসোলেট করব, আইসোলেট করার পরে সেটাকে পিউরিফাই করব, করার পরে এটা টিডিএনএ ফর্মে হোক, তারপরে এমনকি এগ্রোব্যাকটেরিয়া মিডিয়েটেড মাধ্যমে হোক, বায়োলিস্টিক্স এর মাধ্যমে হোক, আরো অনেক মাইক্রো ইনজেকশন আছে, তোমার ইলেকট্রোপোরেশন আছে, কনজুগেশন আছে, বিভিন্ন মেথডে আমরা কি করতে পারি, এই স্পেসিফিক জিনটা যদি আমরা স্পেসিফিক মানে বর্তমানে এক্সিস্টিং প্লান্টস এর মাধ্যমে আমরা ট্রান্সফার করতে পারি তাহলে কি হবে, প্লান্টস এর মাধ্যমে স্পেসিফিক কিছু ক্যারেক্টার ডেভেলপ করবে, করলে নতুন যে প্লান্টস তৈরি হবে সেটাকে আমরা বলছি কি ট্রানজেনিক প্লান্টস।
এখন এরপরে যে জিনিসটা লেখা আছে দেখেন, হার্বিসাইড রেজিস্ট্যান্স প্লান্ট। হার্বিসাইড আপনারা নাম শুনেছেন। আমরা সাধারণত বিভিন্ন ধরনের এগ্রিকালচারাল কাল্টিভেশনে যখন ধান বলো, গম বলো, বিভিন্ন ধরনের গ্রেইন বলো, বিভিন্ন ধরনের পালস প্লান্ট বলো, যখন আমরা এগুলো কাল্টিভেট করি, আপনি দেখবেন ধান লাগানো হয়েছে, কিছুদিন পরে ধানের মধ্যে অটোমেটিক্যালি বিভিন্ন ধরনের পানাবানা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের আনওয়ান্টেড ওয়েট গুলো, ঘাস, আগাছা সাধারণত তৈরি হয়। এখন যার কারণে কি হয়, এটাকে সাধারণত এই আগাছাগুলো রিমুভ করার জন্য তোমার আবার এক্সেস লেবার কস্ট হবে, এবং এমনকি যদি এগুলোকে তুমি না করো তাহলে এই ওয়েট গুলোই সাধারণত কি করে, তোমার এক্সিস্টিং প্লান্টসটাকে সাধারণত নষ্ট করে ফেলে, মেরে ফেলে দেয়। ঠিক আছে, এখন আমরা যদি কোনো প্লান্টসকে ডেভেলপ করতে পারি কি হার্বিসাইড রেজিস্ট্যান্স, তাহলে কি ঘটবে, তুমি এই প্লান্টসটাকে কাল্টিভেট করার পরে এর আশপাশে, অর্থাৎ ওই কাল্টিভেটেড ল্যান্ডে আর কোন ধরনের আনওয়ান্টেড ওয়েট গুলো বলো, এই আগাছা, কচুরি, পানাঠানা, এগুলো সাধারণত গ্রো করবে। তাহলে তোমার লেবার কস্ট কমে যাবে, এবং এমনকি এই যে ওয়েট গুলো সাধারণত কন্ট্রোল করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সিনথেটিক পেস্টিসাইড গুলো, জেনোবায়োটিক্স গুলো সাধারণত ইউজ করা হয়, যেগুলো সাধারণত কি করে, ওয়াটারে যদি তুমি ইউজ করো তাহলে কি হবে, ওয়াটার পলিউশন হয়, সয়েলে ইউজ করলে সাধারণত সয়েল পলিউশন, এবং এগুলো সাধারণত লিভিং সিস্টেমের জন্য খুবই হার্মফুল, এগুলো সাধারণত হবে না। তো এই ধরনের প্লান্টস গুলোকে আমরা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির মাধ্যমে যদি ডেভেলপ করি, তাহলে সেটাকে আমরা বলছি কি হার্বিসাইড রেজিস্ট্যান্স প্লান্ট। এখন একটা জিনিস দেখেন, এই যে হার্বিসাইড রেজিস্ট্যান্স প্লান্টস আমরা বললাম, আমরা যদি ডেভেলপ করতে চাই তাহলে দুটো ওয়েতে করতে পারবো। যার এক নম্বরে যেটা আছে সেটা আছে মডিফিকেশন অফ দ্য টার্গেট জিন। 2 নম্বরে বলা আছে যেটা দেখেন ডিটক্সিফিকেশন অর ডিগ্রেডেশন অফ হার্বিসাইড। আপনাদের এই সেম জিনিসটা আপনাদের 8 সেমিস্টার আপনাদের কোর্সে আছে। 8 সেমিস্টারে একটা কোর্স আছে আপনার প্লান্ট বায়োটেকনোলজি, এর 1 নম্বর চ্যাপ্টার আমি ডিটেইল পড়াবো। আপাতত আপনাদের শুধু এইটুকুই পড়েন যে হার্বিসাইড রেজিস্ট্যান্স প্লান্টটা সাধারণত কয়টা অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে তৈরি করা যায়, এর বেশি আপনাদের পড়া লাগবে না পরীক্ষার জন্য। আমি জাস্ট একটু বোঝার জন্য আমি 2-1টা জিনিস আপনাদেরকে একটু আলোচনা করব। তো দুটো মেথডের মাধ্যমে আমরা সাধারণত হার্বিসাইড রেজিস্ট্যান্স প্লান্ট ডেভেলপ করতে পারি। যার 1 নম্বরে বলছি কি মডিফিকেশন অফ দ্য টার্গেট জিন, কোন টার্গেট জিনটা মডিফিকেশনের মাধ্যমে করতে পারি। আর আরেকটা মেথড বলা আছে ডিটক্সিফিকেশন আর ডিগ্রেডেশন অফ হার্বিসাইড। এই দুটো মেথডে আমরা সাধারণত কি করতে পারি, তোমার হার্বিসাইড রেজিস্ট্যান্স প্লান্ট ডেভেলপ করতে পারি। এখন জিনিসটা আছে প্লান্টস এর এক্সিস্টিং যে জিনটা ছিল, আমরা ওই জিনটাকে যদি সাধারণত কি করতে পারি, এই হার্বিসাইডের এগেইনস্টে সাধারণত রেজিস্ট্যান্স শো করতে পারি, এই ধরনের প্রপার্টিসটা আমরা যদি কি করতে পারি, তার মধ্যে মডিফাই করতে পারি, তাহলে কি হবে, তোমার এক হচ্ছে হার্বিসাইড রেজিস্ট্যান্স প্লান্ট ডেভেলপ হবে। আর আরেক দিকে বলা আছে ডিটক্সিফিকেশন আর ডিগ্রেডেশন অফ হার্বিসাইড। ডিটক্সিফিকেশন আর ডিগ্রেডেশন অফ হার্বিসাইড, তোমার প্লান্টস এর মধ্যে আমরা সিমিলারলি এক্সিস্টিং কোন ট্রেডসটাকে আমরা সাধারণত কি করব, আমরা ডেভেলপ করব, যেটা সাধারণত কি করবে, হার্বিসাইডটাকে ডিগ্রেড বা ডিটক্সিফাই করতে পারবে। এই ধরনের প্রপার্টিস, এই ধরনের ক্যাপাবিলিটিস যদি আমরা প্লান্টস এর মধ্যে ডেভেলপ করতে পারি, তাহলে তার মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি, হার্বিসাইড রেজিস্ট্যান্স প্লান্ট আমরা